partner is died or any partner is retired, so the company want to make it as some changes, or the company want to make some alterations in the partnership deed. So for that reason they'll make an arrange, that is all the dissolution have been made in that. So what is that? The partner have rearranged all the balance sheets and liabilities and assets have been settled, and they'll make a new one. So likewise in insolvent, if there is a 3 or more partners in there, so even a 2 partner, one partner can't able to pay the creditor amount, that is that partner's investment always have a less, that partner is can't able to pay the liable amount. So when they are in a settlement, so during that period what will do? So in insolvency there is a 2 type. One is one partner insolvent and all partner insolvent. That means if a one partner get a deficiency amount, that is unpaid amount, that is loss of amount, that amount should be shared by the all partners. Rest of the partner can solve it. So we are going to talk about all these things. You are having some theory part here. Who's an insolvent? What is meant by insolvency of a partner? What is meant by insolvency of all partners? Then another very important thing is Gardner-Murray rule. So if they have given in your rule, Gardner-Murray rule, you have to follow that rule. So when you go into problems, we'll see what is Gardner-Murray method and ordinary method. Okay girls, so we just move on to the problem. So as usual, what we did for the dissolutions, the same procedure, same thing, we have to do all these things, some little bit alterations here only. So okay, first problem, insolvent of one partner. So I'll read out the problems first. The Gardner, Murray and Wilkins were equal partners. That means they are having an equal ratio of partnership. The following was the position after dissolution but before settlement of account. So before settlement of account means the capital always comes in the what side? Liability side. So but here when we see this problem, 2 partners capital, that is Gardner and Murray partners capital is always in liability sides in the correct way, but according to the Wilkins, that capital is overdrawn. That means the partner is taken more amount over than capital. So for that reason, that capital is overdrawn. Apart from his capital investment, he has withdrawn more amount. So for that reason, that capital amount comes in the asset side. So this is the statement, that is a debit and credit side. Both the parties have been given all this information, and they have given directly the realization loss also. No need to prepare all these things. So the cash balance is there. So now we move on to the problems. Okay, the solution. The first thing what you have to do, they didn't mention about what you have to do, whether you have to do in a Gardner-Murray method or in any other method, but they have given the realization loss. The realization loss, and they are asked to do it in a Gardner-Murray method. The Wilkins have to prove the bankrupt and could not contribute anything towards his capital because of his deficiency. So how the record will be gone? First we have to prepare a capital account. So as usual, a capital account, we have to open a 3 partners capital, that is by balance brought down. So as usual, you have to put all this debit side always comes in the credit side when we open a capital account. If you are having a credit side balance, automatically it comes in the debit side balance, as you all know it girls. So shall I mark this one? Okay, so as usual, first thing, by balance brought down, we did it. But according to Wilkins, the balance is in credit side, so we are putting in a debit side balance. So shall we move on to the question? So you can see Gardner, then Murray. So both the partners is as usual in the same side, that is debit side. So we are giving all these things in this debit side, that's Gardner and Murray. So now it is clear, the balance is clear. When we move on to the next one is realization loss. So realization loss is 636. So that means they are equal partners. So the realization loss, they are equal partners, divided by 3, you will be getting a 212, then 212 for Gardner, then Murray and Wilkins. So realization loss is over. Then next coming to the cash balance.
The cash balance they said about 1915. But before moving on to the cash balance, we have just settled down the capital first. Okay, so when we talk about this balance, both the balance should be, that is 475. That is we have to, before closing the Garner and Murray, before moving into the Garner and Murray, so we shouldn't close the Garner and Murray balance. First we have to close the Wilkins balance, that is 475. This 475 is an deficiency, that is deficiency for Wilkins. That means he couldn't repay that bank amount, that is cash that has been shared by all the partners. அவரால திருப்பி அந்த deficiency amount pay பண்ண முடியாது. So அதனால என்ன பண்றாங்க, this deficiency amount should be shared by Garner and Murray. How they are going to share? So that is the first rule of Garner-Murray rule. So in this Garner-Murray rule 1, the Wilkins deficiency amount is 475. That should be shared by the old, that is existing partner G and M, that is Garner Murray, in their capital ratio. What is their capital? 2500 and 314. So that ratio should be added and should be divided. That is 4 Garner 475 into our capital amount divided by total amount. So this ரெண்டையும் add பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்? 2814. So அதனால நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை டிவைட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ கார்னர் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுறாரு? 422. ஸோ அதனால் கார்னர் பை கார்னர் 422 போட்டு அவருடைய டிஃபிஷியன்சி அமௌண்ட்டை, வில்கின்ஸுடைய டிஃபிஷியன்சி அமௌண்ட்டை கார்னர் பேர் பண்ணிக்கிறாரு. எந்த ரேஷியோவில்? அவருடைய கேபிட்டல் ரேஷியோவில். அதே மாதிரி 475ல் முறை அவருடைய கேபிட்டலில் ஷேர் பண்ணும்போது that is comes in 53 rupees. This 53 rupees. So the 53 rupees is Garner sharing 472, then Murray sharing 53. That is Wilkins காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, ரெண்டு பார்ட்னர்ஸும் அவங்க இதை ஷேர் பண்றாங்க. So that means Garner's capital account debtor to Wilkins capital, Murray's capital account debtor to Wilkins account. That is the journal entry. So the both the partners are sharing. So that amount should be, அவங்க யாருக்காக பே பண்ணிருக்காங்க? வில்கின்ஸ்காக அவங்க பே பண்ணிருக்காங்க. So Garner account debtor to Wilkins, then Murray's capital account debtor to Wilkins, it comes there. So இப்போ நம்ம இவங்களுடைய Garner and Murrayவை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா, அவங்களுடைய டோட்டலை க்ளோஸ் பண்ணனா you will be getting their cash balance. Girls, புரியுதா? So இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் they are asked to do it in a Garner-Murray method because they have given all the information. That is before settlement accounts முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, realization lossன்னு சொல்லிருக்காங்க. ஸோ ரியலைசேஷன் லாஸ்ன்னு சொன்னதுனால நம்ம எந்த ஃபார்மெட்டில் பண்ணுறோன்னா Garner-Murray ரூல் மெத்தடில் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூல் 1 the solvent partner should bring in cash to make up their share of realization loss. அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா we have to follow the rule 1. So please girls take it down, this rule 1. This is very very important. Rule 1 படி realization loss வந்துச்சுன்னா you have to do it. If the loss due to the solvency of the partner divided among the other partners. So அப்போ உங்கள் கேபிட்டலையும் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டலையும் ஆட் பண்ணி ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டலோட you have to do all these things. So when we come across the rule 2, we'll see it. First we go to the rule 1. So the rule 1 is, are you able to clear? If you get a realization loss irundichuna, you have to follow Garner versus Murray உடைய rule 1 நம்ம follow பண்ணணும். So இந்த rule 1ல இங்க யார் deficiency நமக்கு தெரியுது? Wilkins தான்.
deficiency-யா இருக்கிறாரு. ஸோ அவருடைய கேபிட்டலும் ரியலைசேஷன் லாஸையும் ஆட் பண்ணும்போது how much amount we are getting 475. ஸோ இந்த 475 கார்னரும் முறையும் என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த டிஃபிஷியன்சியை. எப்படி பேர் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய கேபிட்டலுடைய ரேஷியோவை வச்சு அவங்க பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஈக்குவல் ஷேரிங் வராது, பிகாஸ் அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் they have to share it. ஸோ கேபிட்டல் ரேஷியோ வந்து எந்த அவங்களுடைய ரேஷியோ படி we are going to share it. Now we can open the cash account. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் as usual there is a cash balance. ஸோ கேஷ் பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக எங்கே வந்துடும், to balance brought down. Yes. So when you open a cash account, you have to bring first to balance brought down. The next step, Garner Murray உடைய balance. That is, நம்ம cash balance எவ்வளோ pay பண்ணணும்னு வச்சுருக்கோம், 2000 Garner's capital 2078, then Murray's capital 261. This balance has to be carried forward to cash account. So இப்போ நம்ம இன்னொன்று வந்து பார்க்கணும், because cash 1, what is the meaning of cash 1? That is, இந்த லாஸை வந்து அவங்களுடைய கேபிட்டல் பேலன்ஸில் இருந்து அவங்க, that is Garner and Murray is sharing that amount and they are deducting their capital. So இதை ஏன் இப்படி கொண்டு வராங்கன்னா, according to the rule 1, the cash should be, the realization cash should be bared. ஸோ இந்த ரியலைசேஷனுடைய லாஸை வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க கேபிட்டல்லேருந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதனால் ரெண்டு இடத்துல எஃபெக்ட் ஆகும். ஒன்று வந்து பை கேஷ் பெய்ட் பை தி கார்னர் அண்ட் முறை, எதுனாலனா ரியலைசேஷன் லாஸை அவங்க பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் இங்கேக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்றக்காக நான் இப்போ சொல்கிறேன் கேர்ள்ஸ். எப்பயுமே ரியலைசேஷன் லாஸ் வந்துச்சுன்னா ரூல் 1 படி ரியலைசேஷன் லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டாலே கார்னர் முறை ரூல் 1 ஃபாலோ பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட்டு திங், கார்னர் முறையுடைய ரூல் 1 படி பார்த்தோன்னா யார் எந்த பார்ட்னர் டிஃபிஷியன்சியாக இருக்காரோ அவருடைய டிஃபிஷியன்சி அமௌண்ட்டை தட் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் ஷுட் பேர் இட். அவங்க எப்படி பேர் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுடைய கேபிட்டலை வச்சு அவங்க பேர் பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் பாயிண்ட், அவங்க எந்த லாஸ், தட் இஸ் ரியலைசேஷன் லாஸ் தட் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அவங்க அதை கேஷாக ரீபே பண்ணிடுறாங்க. எதுலேருந்து பண்ணிடுறாங்க, அவங்களுடைய கேபிட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து அவங்க ரீபே பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஃபார் தேட் ரீசன் we have to add this cash account debtor to capital, because that cash amount should be carried forward here. Okay, ஸோ அதனால தான் நமக்கு இங்கே ஒரு இது வருது. இப்போ நம்ம கேஷை க்ளோஸ் பண்ணோன்னா that should be balanced, there is no excess amount. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி டிசொல்யூஷன்ஸில் எப்பயுமே சொல்லியிருக்கேன்ல, கேஷ் அக்கௌண்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் the cash can be செட்டில்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அது சேம் ப்ரொசீஜர் ஷுட் பி ஃபாலோட் ஹியர். ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் எல்லாமே 95% நம்ம டிசொல்யூஷன்ஸில் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோமோ அதே தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஒன்லி திங், ஹவு த டிஃபிஷியன்சி பார்ட்னர் ஹேஸ் டு பி ஷேர். ஸோ அவங்க டிஃபிஷியன்சி பார்ட்னருக்கு நம்ம எதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் அவங்களுடைய டிஃபிஷியன்சியை நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதான் நம்ம இந்த இன்சால்வெண்ட்டில் பார்க்குறோம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல கேர்ள்ஸ் டிசொல்யூஷன் மாதிரியே கேஷ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக டேலியானால் இட்ஸ் அ வெரி ட்ரிக், ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக், உன்னுடைய சம் கரெக்டு, இல்லைன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, கமிங் டு த மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் ப்ராப்ளம். The same thing, ABCD, a 4 partners sharing profit in the ratio of 3:2, 3:2. The balance sheet on the date of the dissolution was as follows. So இங்கேயும் வந்து ரெண்டு பார்ட்னர் வந்து லைபிளில் இருக்காங்க, ரெண்டு பார்ட்னர் வந்து அசட்டில் இருக்காங்க. When asset has been given, then reserve fund and creditors is given. On the above, C becomes insolvent, was able to contribute only 50 paise. So இது ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக் இருக்கும். I'll talk about this. ஸோ அட்லி அதான் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாமே இருக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம டிசொல்யூஷன் மாதிரியே அசட் எவ்வளோ ரியலைஸ் ஆயிருக்குன்றதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் லுக் இட் அவுட். ஸோ அசட் ரியலைஸ் ஆக்சுவலி அவங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்தது 34,000 அசட் இருந்திருக்கு, 34,000 அசட் இருந்திருக்கு. பட் ரியலைஸ்டான அமௌண்ட் இஸ் 25,000. அதே மாதிரி they didn't talk about the creditors. Right? Creditor is a question mark. So how to solve it? We'll leave with this. Afterwards we can talk about this. First we talk about the asset and the realization expenses. So as usual you all know what is the step you have to follow the journal.
எல்லாமே எப்பயும் போல் நம்ம ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம அசட்டுக்கு என்ன போடுவோம் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு அசட் தென் லைபிலிட்டிக்கு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ரியலைசேஷன் அதுலேருந்து வந்த அமௌண்ட் ரியலைஸ்டான அமௌண்ட்டை எதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் கேஷுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் த சேம் மெத்தட் ஷுட் பி ஃபாலோட் ஹியர் ஸோ அங்கே ரியலைசேஷன் லாஸ் வந்து நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இங்கே பண்ணலை ஸோ வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் தி ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் 34,000 போட்டிருக்காங்களா தென் அதே இதில் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் கேஷ் எவ்வளோ ரியலைஸ்டாக இருக்குது 25,000 ரியலைஸ்டாக இருக்குது அதுக்கான என்ட்ரி அசட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் நம்ம ரைட் ஸோ சாரி cash account data to realization. Okay girls, then coming to the next thing, creditors, they didn't talk about anything else. Creditors, so creditors அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இதில் எந்த வித இதுவுமே சொல்லாததுனால இந்த ரூல் படி that is one partner is the two partner is deficient, they didn't talk about anything else. so நம்ம இங்கே ரூல் 2 நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். ரூல் 2னா they nothing they are talk about the creditorsனா full amount should be realized. ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஆயிருக்குது 12,000 கொடுத்துருக்காங்க அதே 12,000 ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ட்ரி போடுறோம் கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ரியலைசேஷன் நம்ம என்ட்ரி போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு அசட்டுக்கு போடுவோம் அடுத்து லைபிலிட்டிக்கு போடுவோம் த சேம் திங் வி ஹவ் ஃபாலோட் ஹியர் ஸோ அசட் ரியலைஸ் ஆன அமௌண்ட்டை தேர்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம போடணும் ஃபோர்த்து ஸ்டெப் லைபிலிட்டியை ரியலைஸ்டாக போடணும் ஸோ லைபிலிட்டி ஃபுல் அமௌண்ட் இஸ் பெய்ட் ஆஃப். So 12,000 what is that entry realization account data to cash. so என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணோம் first balance sheetல இருக்கிற asset then second step balance sheetல இருக்கிற liability then third step asset should be realized. so asset realized ஆனது sorry girls கொஞ்சம் bear பண்ணிக்கோ then fourth step liability realize ஆனது am I right okay coming to the point so okay the first step நம்ம அது பண்ண மாதிரி as usual you have to do all these things then next step cash expenses so cash expenses எவ்வளோ bear பண்ணிருக்காங்க இந்த insolventsக்காக that is dissolutionக்கு bear பண்ணாலும் அதுவும் expenses தான் insolventக்கு பண்ணாலும் அந்த expenses should be followed in a same method. so realization account data to cash 800 rupees. okay now we settle that account. so loss தான் வரும்ன்றது உனக்கு தெரியும். so இங்கே வந்து ratios கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரேஷியோவில் 3:2:3:2. so அந்த ரேஷியோ படி வர பேலன்ஸை they have settled it. so 9,800 loss வருது அதில் 3:2:3:2 அவங்க இதை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. so what is that entry? so what is the entry girls? so what is that entry means? A, B, C account data to realization loss. okay coming to the capital account. so capital account open பண்ணும்போது as usual by balance நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இங்கே லைபிலிட்டிஸில் இருக்கிறது ஆஸ் யூஷுவல் எங்கே போகும் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனுக்கு போகும் தென் அசட்டில் இருக்கிறது டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திஸ் இஸ் கம்ஸ் இன் தி liability side, this is comes from the asset side. okay so now it is clear எங்க இருந்து வந்திருக்குன்னு புரியுதா? ரெண்டு பார்ட்னர் லைபிலிட்டியில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பார்ட்னர் கேபிட்டலில் இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவருடைய கேபிட்டலுக்கு மேலே அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். so for that reason these two things happened. then second step loss. ஸோ உங்களுடைய கேபிட்டலில் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டலில் ஷேர் பண்ணும் அடுத்தாப்பில் ரியலைசேஷன் லாஸை நம்ம போஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ரியலைசேஷன் லாஸ் போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் we have to check it இது ஒரு ரிசர்வ் ஃபண்ட் எதுவும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கான்னு. எஸ் there is a reserve fund is here. ஸோ ரிசர்வ் ஃபண்ட் 8,000 is there. ஸோ 8,000 நம்ம என்ன ஷேர் பண்ணணும்? how to share it? ஸோ by reserve fund எந்த ரேஷியோவில் 3:2:3:2 ரேஷியோவில் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே ஸோ நவ் கம்மிங் டு தட் பாயிண்ட். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர். ஸோ இப்போ நம்ம எந்தெந்த பார்ட்னர் எவ்வளோ பேர் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது. இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கான். என்ன கொடுத்துருக்கான்னா ஆன் தி அபவ் சி பிகம் இன்சால்வெண்ட். இந்த 4 பார்ட்னரில் சியால் மட்டும் சுத்தமாக பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியாது.
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ C becomes insolvent was able to contribute only 50 paise. ஸோ தட் மீன்ஸ் அவருடைய டிஃபிஷியன்சி அமௌண்ட்டில் 50 பைசையால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது how much you will getting that amount should be paid by him. ஸோ அப்படி தான் அவர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா மீதி இருக்கிற அமௌண்ட்டை எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. தட் இஸ் A, B and D ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த சியோடைய அமௌண்ட் தட் இஸ் ரிசர்வ் ஃபண்ட் இஸ் ஓவர். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் தட் இஸ் A and B வந்து அவங்களுடைய லாஸை வந்து அவங்களுடைய அமௌண்ட்லேருந்து, ஸோ போன சம்மில் பார்த்த மாதிரி ரியலைசேஷன் லாஸை வந்து A and B அவங்க எதெல்லாம் பே பண்ணிக்கிறாங்க, கேஷாக பே பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த 6,630 எப்படி வந்ததுன்னா ஆக்சுவலி தட் இஸ் what to say, சியோடைய பேலன்ஸ் 15,660. ஸோ 15,660ல் அவர் எவ்வளோ பே பண்ணிட்டார் ரிசர்வ் ஃபண்டு அவர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோன்னா தட் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தட் இஸ் 12,000 இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கீழே நோட்ஸில் 12,720 தட் இஸ் தேர் அவருடைய கேபிட்டல் பேலன்ஸ். தென் 2,940 அவருடைய லாஸ். இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அவர் ரிசர்வ் ஃபண்டு கொடுத்த அமௌண்ட் எவ்வளவு 2,400. ஸோ இது எல்லாத்தையும் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆட் அண்ட் லெஸ் தட் இஸ் டெபிட் சைடு ஆட் பண்ணி கிரெடிட் சைடை மைனஸ் பண்ணால் அவருடைய பேலன்ஸஸ் 13,260 வருது. ஸோ இதில் அவர் 50 பைசே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறார். ஸோ 50 பைசே மீன்ஸ் தட் இஸ் 13,000 into 0.50. 50 பைசேனா 0.50 யூ ஹாவ் டு புட். ஸோ போட்டோன்னா இதில் 6,630 அமௌண்ட் அவர் கேஷாக பே பண்ணிடுறார். ஸோ பை கேஷ் 6,630 அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு, கேஷாக பே பண்ணிடுறார். பேலன்ஸ் இருக்கிற 6,630 அவரால் பே பண்ண முடியாது. ஸோ டி பார்த்தோன்னா டி இஸ் அன் இன்சால்வெண்ட். ஸோ அவரும் கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஏ அண்ட் பி ஆர் ஷேரிங். ஒய்? பிகாஸ் ஏ அண்ட் பி ஹேவிங் அ சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட். அவங்க லாஸையும் அவங்க கேஷாக பே பண்ணி ரியலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. தென் அதே மாதிரி எந்த பார்ட்னர் இன்சால்வெண்ட் ஆகிறாரோ அவருடைய டெஃபிஷியன்சி அமௌண்ட்டையும் தட் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஷேரிங். ஸோ எந்த ரேஷியோவில் அவங்களுடைய தட் இஸ் 20,000 அவங்களுடைய கேபிட்டல் தென் ரிசர்வ் ஃபண்ட் இருக்குது. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 22,400. தென் பி வந்து 10,000, ரிசர்வ் ஃபண்ட் 1,600. ஸோ 11,600. ஸோ அவங்களுடைய ரேஷியோ 22,400 is to 11,600. So either you can have the same like this, 2 minus பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டி இன்னும் ஒன்றால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா you can simplify to 56 is to 29. So if you are not able to do it, you just keep it like this, 224 is to 116. ஸோ அந்த முறையில் அவங்க ரூல் 1 முறையில் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, ரியலைசேஷனை பேர் பண்ணி அவங்களுடைய ஷேரை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்க பேர் பண்ணாங்களோ அது என்னவா ஆயிடும், சியோடைய கேபிட்டல்னு சொல்லிட்டு இந்த சைட் நம்ம காட்டுவோம். நம்ம ரைட்? ஸோ ஏஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டா 2, சிஸ் கேபிட்டல் 4,368, பிஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டா 2, சிஸ் கேபிட்டல் 2,262. ஓகே, நவ் வி க்ளோஸ் தி அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஏ, பி அண்ட் டிக்கு க்ளோஸ் பண்ணோன்னா ஏயோடைய கேஷ் 18,032, பியோடைய பேலன்ஸ் 9,338, தென் டி 3,640. ஸோ திஸ் இஸ் தேர் கேபிட்டல். நவ் வி ஓப்பன் அ கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி நம்மளுடைய அசட்டில் எந்த கேஷுமே இல்லை. ஸோ தேர் இஸ் நோ நீட் டு புட் அ பேலன்ஸ். டேரெக்டாக நம்ம எங்கே போயிடலாம், ரியலைசேஷன் அசட்கே நம்ம போயிடலாம். ஸோ அசட்லேருந்து கேஷ் ரிலீவ் ஆனது 25,000 இங்கே இருக்குதா. ஸோ 25,000. ஸோ தென் கேஷ் பெய்டு கிரெடிட்டாஸ்க்கு பே பண்ணது ஒன்று இருக்குது, தென் எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன்று இருக்குது. தென் தட் இஸ் சி பார்ட்னர், யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஹியர். ரியலைசேஷன் அமௌண்ட் அசட்லேருந்து வந்தது 25,000, கிரெடிட்டாஸ்லேருந்து வந்தது 12,000, ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணது 800. ஏயோடைய பேலன்ஸ் கேபிட்டல் 18,032, தென் பியோடைய பேலன்ஸ் கேபிட்டல் 9,338,
then D உடைய capital 3640. இது வரைக்கும் you understood. So இது ரெண்டும் அவங்க C காக C உடைய capitalக்காக அவங்க என்ன பண்ணது bear பண்ண amount. So இப்போ நீ balance பண்ணேனா that is 40,170 then 40,170 equal share ஆயிடும். So this is the two method of one partner insolvency. Then coming to the third problem, insolvent of all partners. So in this insolvent of all partners, as usual dissolutions க்கு என்னென்ன மெத்தடோ அதே தான் இங்கே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோன்றதை சொல்லியிருக்கோம். இப்போ all partners insolvent சொல்லியிருக்காங்க. Here they have given ABC and sharing profit in the ratio of 2:2:1 was as follows and so on so date. Then balance sheet they have given cash, stock, other assets, goodwill, capital. Capital C வந்து asset side வந்திருக்கு. Then creditors 1,20,000. Bank loan with the charges on stock 50,000. Capital A 30, B 20. Stock realized 52,000. Other assets were sold for 90,000. Expenses on realization amount is rupees 3,000. So assuming all the partners are insolvent, prepare a necessary ledger accounts. They have directly given a ledger. ஸோ நம்ம எப்பயுமே நான் சொல்கிற மாதிரி கிளாஸில் சொல்கிற மாதிரி ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே ஜேர்னல் போட்டுட்டு அப்புறமேட்டுக்கு நீங்கள் லெஜருக்கு வாங்க. தென் உனக்கு மனப்பாடம் ஆகும், ஈஸியாக உனக்கு பண்ண முடியும். தென் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிறதுக்கு போடுறோம் ஸ்டாக், அசட், குட்வில். ஸோ அந்த மூணுமே எவ்வளோ ரியலைஸ்ட் ஆகிருக்குது, ஸ்டாக்கும் அசட்டும் ரியலைஸ்ட் ஆகிருக்குது. ஸோ அதை கேஷுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம். தென் ஆஸ் யூஷுவல் தென் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துட்றோம். தென் லோன், பேங்க் லோன் அவங்க பே பண்ணிக்காங்க. கேட்கலாம் மேம் பேங்க் லோன் வந்து எப்பயுமே வராதேன்னு சொல்லி கேட்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுவோன்னு, பட் இது ஸ்டாக்கோடு வந்திருக்கிறதுனால தட் கம்ஸ் அண்டர் இன் அசட் சைட். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடும், அதையும் ரியலைஸ் பண்ணிடும். ஸோ பேங்க் லோன் 50,000 கொடுக்குறாங்க. தென் சேம் திங் கேஷாக அதை ரியலைஸ் பண்ணிடுறாங்க. தென் ஆஸ் யூஷுவல் லாஸ், ரியலைசேஷன் லாஸ் 24,000, 12,000 அவங்களுடைய ரேஷியோவில் இது பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் சொன்ன மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற அசட்டை போடணும். தென் செகண்ட் ஸ்டெப் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற லைபிலிட்டிஸ், அசட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு அசட், liability account data to realization. Then asset realized ஆனதை எதுக்கு கொண்டு போகணும், cash account data to realization. Then liability realize ஆகிறத எப்படி கொண்டு போகணும், liability account data to cash account, that is realized asset and liability. Then expenses realization account data to cash. So that is then expenses. So these are the entries should be followed here for each and every realization account க்கு நம்ம கொண்டு போகணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் அசட் சைடில் இருக்கிற பேலன்ஸையும் லைபிலிட்டி சைடில் இருக்கிற பேலன்ஸையும் நம்ம டூ பேலன்ஸ் பை பேலன்ஸ் கொண்டு வரோம். திருப்பி சொல்கிறேன், லைபிலிட்டி சைடில் இருக்கிற பேலன்ஸ் பை பேலன்ஸ், தட் இஸ் கிரெடிட் சைடில் வந்துடும். அசட் சைடில் இருக்கிறது டெபிட் சைடில் டூ பேலன்ஸ்னு போயிடும். தென் realization loss, second step realization loss கொண்டு வராங்க. So now move on to the problem. Is there is any general reserve, profit and loss எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இப்போ டிஃபிஷியன்சி அமௌண்ட் எவ்வளோன்றதை பேலன்ஸ் பண்ணிடுறோம். 6,000, 4,000, 32,000. ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் they didn't talk about the creditor realization. ஓகேவா? ஸோ creditor realizations அவங்க எதுவுமே நமக்கு பேசலை. ஸோ creditor realizations is 1,20,000 இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி நம்ம எதுவுமே போஸ்ட்டும் பண்ணலை, நம்ம எங்கேயுமே நம்ம காட்டவும் இல்லை. தட் இஸ் பேங்க் லோனை மட்டும்தான் காட்டியிருக்கோம். ஸோ டு ஹேவ் த டவுட், ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ரேஸ் த டவுட் இட்ஸ் அ வெரி குட், அதர்வைஸ் இட்ஸ் அ கொஸ்டின் மார்க். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்க பே பண்ணணும் கேஷை முதல்ல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஆல் பார்ட்னர் டிஃபிஷியன்சியில் இதுக்கு முன்னாடி சிங்கிள் பார்ட்னர் டிஃபிஷியன்சியில் கேஷை பற்றி கிரெடிட்டார்ஸோடைய ரியலைஸ் கொடுக்கலைன்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டையும் நம்ம என்ன செய்வோம், போட்டு ரியலைஸ் பண்ணிக்கோம். வென் ஆல் பார்ட்னர் ரியலைசேஷனில் கிரெடிட்டாரை பற்றி எதுவுமே சொல்லலைன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை எதுவுமே டச் பண்ணக்கூடாது, ரியலைஸ் பண்ணவே கூடாது. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வி ஹாவ் டு மூவ் ஆன் டு தி கேஷ் அக்கௌண்ட். கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஸ் யூஷுவல் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற பேலன்ஸ் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன்.
தென் லோன்லேருந்து வந்த எக்ஸ்பென்சஸ், தென் அசட்லேருந்து வந்த எக்ஸ்பென்சஸ், கேஷ் எல்லாத்தையும் போட்டு வர பேலன்சிங் அமௌண்ட்டை கிரெடிட்டார்ஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர். அப்போனா 1,20,000 கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு இருக்குது. ஹவு மச் அமௌண்ட்? 1,20,000 கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு பே பண்ண வேண்டியதை அவர் எவ்வளோ தான் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க? 90,000 ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கிரெடிட்டார் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி பை பேலன்ஸ் 1,20,000 போட்டுட்டு தென் டூ கேஷ் 90,000 அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. மீதி இருக்கிறது 30,000 இஸ் அ டிஃபிஷியன்சி அமௌண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம டிஃபிஷியன்சி அமௌண்ட் கேபிட்டல் க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு டிஃபிஷியன்சி இருக்குது, தென் கிரெடிட்டாருடைய டிஃபிஷியன்சி இருக்குது. ஸோ அப்போ டிஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் அது டேலி ஆகணும். ஆல் பார்ட்னர்ஸ் டிஃபிஷியன்சியில் மட்டும், தட் இஸ் ஆல் பார்ட்னர் இன்சால்வெண்ட்டில் மட்டும் டிஃபிஷியன்சி டேலி ஆகும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பை கிரெடிட்டார்ஸ் 30,000 கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது, கொடுக்கல. தென் ஏஸ் கேபிட்டல்ஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்குது? 6,000. அவர் மட்டும்தான் இந்த சைடில் டெபிட் சைடில் இருக்கிறாரு. ஸோ அதனால் அவர் நம்ம கிரெடிட் சைடில் போடுறோம். தென் கிரெடிட் சைடில் இருக்கிற 4,000 32,000 பிஎன்சியை டெபிட் சைடில் போகிறோம். ஸோ 36,000 டேலி ஆகுது. கேர்ள்ஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன்சால்வெண்ட் ஆஃப் ஒன் பார்ட்னர் கொடுத்தாங்கன்னா கிரெடிட்டாரை எதுவுமே சொல்லலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல் அமௌண்ட்டும் ரியலைஸ் ஆன மாதிரி காட்டிடுவோம் ரியலைசேஷனில். பட் ஆல் பார்ட்னர் டிஃபிஷியன்சியில் அப்படி பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கான என்ன ரூல் படி என்ன பண்ணுறோன்னா, கிரெடிட்டாரை வந்து நம்ம ரியலைசேஷனில் காட்ட மாட்டோம். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற டிஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிச்சிட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணும்போது நமக்கு பேலன்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிற, தட் இஸ் எப்பவுமே கேஷ் தான் நமக்கு என்ன செய்வேன், ஃபுல்லாக பேலன்ஸ் ஆகும்னு சொல்லிடுவேன். தட் இஸ் போஸ்ட் பண்ணோன்னா கேஷில் எதுவுமே பேலன்சிங் ஃபிகரே வராதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதுனா அப்போனா உன் சம் ரைட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன். பட் ஆல் பார்ட்னர் இன்சால்வெண்ட்டில் பேலன்சிங் ஃபிகர் வரும். அதை தான் நம்ம கிரெடிட்டாருக்கு செட்டில் பண்ண அமௌண்ட்டாக நம்ம அதை பேலன்சிங் ஃபிகரை ட்ரீட் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் கேஷ் அது பண்ணும். தென் செகண்ட் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து டிஃபிஷியன்சி இருக்குன்றதை பார்க்கணும். ஸோ கேபிட்டலில் இருக்கிற டிஃபிஷியன்சி, கிரெடிட்டார்ஸில் இருக்கிற டிஃபிஷியன்சி, எல்லா டிஃபிஷியன்சியும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணும்போது தட் டிஃபிஷியன்சி ஷுட் பி செட்டில்ட். தட் டிஃபிஷியன்சி அமௌண்ட் தான் என்ன ஆகணும், ஈக்குவலாக ஆகணும். ஸோ கீப் இட் இன் யோர் மைண்ட். ஆல் பார்ட்னர் இன்சால்வெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா டிஃபிஷியன்சி தான் டேலி ஆகணும், கேஷு கிடையாது. ஒன்லி சிங்கிள் பார்ட்னர் டிஃபிஷியன்சியும் டிசொல்யூஷனில் மட்டும்தான் கேஷு நமக்கு ஈக்குவலாக ரெண்டு பக்கமும் டெபிட் சைடும் கிரெடிட் சைடும் ஈவன் அமௌண்ட் வரணும். வந்துச்சுன்னா ஓ சம் ரைட்டு. பட் ஆல் பார்ட்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபிஷியன்சி தான் வரணும். கிரெடிட்டார்ஸை எப்பயுமே பேலன்சிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிச்சி தான் பண்ணுவோம். ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், தென் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் த சேம் திங். கிரெடிட்டார், லோன், கேபிட்டல் எம்ஜி இருக்கிறாங்க, தென் பேங்க் இருக்குது. தட் இஸ் வி கேன் ஹேவ் இட் இஸ் கேஷ். ஒரே ஃபார்மேட் தான் எப்போயுமே ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன். கேஷ்னா கேஷ்னே ஃபாலோ பண்ணு, பேங்க்கு கேஷ்ன்னு போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காத. ஆல்வேஸ் யூ ஃபாலோ கேஷ். Okay, stock, debtors, furnitures, R's capital, the firm is dissolved, G and R cannot pay anything. So M contribute only 3,000. So private estimates, stock realized 30,000, debtors 32. The furniture is sold for 2,000. Expenses amount is 6,000. Prepare account to close the book. So first realization account open பண்றோம். Balance sheetல இருக்கிற நம்மளுடைய stock, debtors and furniture realize பண்றோம். So அதுல இருந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குது, ஸ்டாக்ல இருந்து 30, டெப்டார்ஸ்லேருந்து 32, ஃபர்னிச்சர்லேருந்து 2,000. ஸோ அதுக்காக நம்ம இங்கே எய்தர் யூ கேன் ஹாவ் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஹியர். ஸோ நீ கேஷ்னே எழுதிக்கோ, நோ நீட் டு ஃபாலோ பேங்க்கு கேஷ்ன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காத. எய்தர் யூ கேன் ஃபாலோ ஒன் திங் கேஷ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஆல் அசட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிறத போடுறோம். தென் கிரெடிட்டார்ஸை பற்றி எதுவுமே அவங்க ரியலைஸை சொல்லலை. ஸோ நோ நீட் டு டச் த கிரெடிட்டார்ஸ். The next step, asset எவ்வளோ ரியலைஸ்ட் ஆயிருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். பார்த்தோன்னா அது that is cash account debtor to realization, stock எவ்வளவு, debtor எவ்வளவு, furniture எவ்வளவுன்னு பார்த்தோன்னா 64,000. The next அவங்களுடைய expenses 6,000. So what is that entry? Realization account debtor to cash. You can have cash here. So நான் சொன்ன மாதிரி நீ பேங்க்குன்னு யூஸ் பண்ணாமல் கேஷ்னே யூஸ் பண்ணு. Those who are able to understand, you can use a bank. There is no restriction. புரியாதவங்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபார் தட் ரீசன் ஐ எம் சேயிங் யூ கேன் யூஸ் ஒன்லி கேஷ். ஓகே, ஸோ இங்கே பேங்க்குன்னு கொடுத்தா பேங்க்குன்னு யூஸ் பண்ண தெரியணும். அந்த டெக்னிக் தெரியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஐ எம் டெல்லிங்.
So are you able to follow cash means you can follow for each and every entries you can put cash. So as usual we got a loss in the realization. Now we move on to the capital account. So as usual capital வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் to balance by balance போட்டாச்சு. Then realization push பண்ணியாச்சு. இங்க ஒரு M உடைய loan இருக்குது. That is they have said M contribute 3000 from his estimate. அது ஒன்று இருக்குது. Then M உடைய loan வந்து 20,000 ஒன்று இருக்குது. So that should be repaid here. That is M's loan account debtor to capital account 20,000. Then அதே அவர் வந்து பேங்க்குக்காக அவர் எவ்வளோ பண்ணுறாரு 3,000 பே பண்ணுறாரு. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் debtor to கேபிட்டல் எம்ஸ் கேபிட்டல். ஸோ எம்மில் நம்ம அங்கே போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நமக்கு டிஃபிஷியன்சி அமௌண்ட் கிடச்சிருது. ஸோ இது ரெண்டு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியுதா கேர்ள்ஸ்? இது வந்து எம்முடைய லோன், இது அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு 3,000 rupees. அவர் 3,000 rupees பே பண்ணனால அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் அமௌண்ட் இஸ் கம்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ டிஃபிஷியன்சி 6,000, 32,000, 21,000. So now we move on to the cash account. Cash account la as usual realization expenses, then asset expenses. Cash ஏற்கனவே இருந்த that is நம்ம balance sheet la இருந்த cash இங்க கொண்டு வந்துரும் to balance. So first step to balance, then realization asset ல இருந்து கொண்டு வரோம், then expenses கொண்டு வரோம், then M உடைய capital ஒரு contribution 3,000 அவர் பண்ணிருக்கார்ல. So அந்த 3,000 இங்கேயும் கொண்டு வந்து அவர் காட்டிடுறோம். So காட்டினதுக்கு அப்புறம் மீதி இருக்கிற பேலன்ஸை தான் நம்ம என்னவா கொண்டு போறோம் creditors உடைய settlement amount. So balancing figure of this amount is called as creditors settled amount. Creditorsக்கு நம்ம கொடுத்த அமௌண்ட்டா நம்ம காட்டுறோம். Then creditors அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணும்போது ஏற்கனவே அவர் எவ்வளோ கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது 80,000 கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. பட் எவ்வளோ நம்ம பே பண்ணிட்டோம் 63,000 பே பண்ணிட்டோம். பட் பே பண்ணாத முடியாத அமௌண்ட் 70,000 is a deficiency. Now we can open a deficiency account by creditors 17,000, then M's capital 21,000, then G's capital 6,000, 32,000. Now it is settled. So deficiency is tally. So this is the techniques we follow for the all partners. So I think you all understand insolvency of single partner and all partners. I'll give okay girls. Thank you so much. If you're having a doubt, you can just post it. Thank you.